स्तुतेवा देवालय नैराश्य की नाम बलशील नवता यीशु स्वामी की नाम में आचार करना प्रेमनीय सहोदरी देवालय के बैठने रखा अंतों देने तुमने दिया ने बहुत देवा तुमना देविया महंसे की उन्नत कुमार ने किलो बेसम बुद्धा गाना दिया तुमने है मगर फिर कभी नहीं किए नहीं करना है बस देर है आम कार्य करता नमः देवालय के आरंभे दिन देवियां वहां वचने मता करन लबवा देवियां वहां से मुनगैसे पिलिस तिबेटी विसिहात लगी तावल बसवाम उसके बच्चे हतरों परिचय दे दोस्त अपादे विसिहात परिचय दे तिबेटा और खारावान के मानस कर देवी ने हंसदार ना मान से उसे खावे तो खारना सरा आमोस के पते हतरों परिचय दे आमोस के पते हतरों परिचय दे इसी दोस्त पदे अपितिये वाले कहता हूँ प्रेमनीय सहोदरी ने हिमाचल तिबेटा वो अंतर्गत बावे कुमार देखने में वचने दिव्यना व ज्ञापुर कुमार की लोग दाना करने का बच्चा है मैं वचने थोड़ा दिव्यन वहाँ से अपने कराने की ना धारणा दिव्यन वहाँ से युद्धेशा यामा करते बिनवाले यही पशुभी मत दिव्यन वहाँ से अपने वहाँ से वो मुना कैसे वहाँ से सादा बिनवाले एतुली पटाखुल भी है किधर एतुला अभी योग भी है किधर हम बाइबल है कि ना पिनवादे देवियां मानसे के सिनगो देवियां मानसे की सम्मुख वेल पिनिस देवियां मानसे सियल मगे संपूर्ण कर लाभो उन्वांसे सम्मुख वाले स्थाने उन्वांसे आदत अपो दबाते बिना किधर को विश्वास है देवियां वहां से सम्मुख स्थाने उपवास मामा देवियां वहां से तबात इस आप विशिष्ट सेनेगा आमेन अभी उसास सेनेगा अभी आशीर्वाद मान सेनेगा अभी बलवान जात आमेन किधर विश्वास करना दो बलवान जात आपका अब बलवान जात बलवान जात बस श्रीलंका के वेंड पुला लोग के तुमकोड रटवाल वाला दुप्पा रटवाल वाला सिद्धिना वा पुरवैसी वेंड पुला लोग के वर्तमान आर्थिक के पशुबहने ने अन्ना वा राटकर अब सिद्धिना पुला नमोद अब उसास जातिया अब आशीर्वाद लग से न मामली साधे स्वामी देवियां मोहन से करने पड़ेगा ओबवर देवियां वहां से ओबर तुला इस सम्मुख हुई स्थाने तो वहां से ओबवर देवियां वहां से तबात बिनिस पिके आमोस के पुते हतरों परिचय दे दोस्त पदे आमोस के पुते हतरों परिचय दे दोस्त पदे එබැවින් ඊශ්‍රායල් මෙසේ නුඹට කරන්නෙමි මම මා නුඹට මෙසේ කරන්ට යන බැවින් එම්බා ඊශ්‍රායල් නුඹේ දෙවියන් වහන්සේ සම්මුඛ වෙන්න සූදානම් වෙන්න प्रेमनीय सहोदर सहोदरी इस्राएल एम्बा इस्राएल की देवियां वंशी की एम्बा इस्राएल देवियां वंशी समुख में सूदान किया मैं अंतिम खाले जीवन के नापी मैं पदे देखो इधर से यीशु सुहासी की फैमिली में सिद्धवेंट किया एनिसा सूदाना में युद्ध किए निकल और वैक्यूम नावा पहले खार नमो बाइबल पुराण में संदर्भ वारण बारणी देवाचन एलिसाबो नवतराने अपने सिद्धू विलवरट नगरे कृष्ण सुहासी की फैमिली को सूदाना बेटना किया एक वहां से मुनगैसे ने सूदाना बेटना किया बाइबल
දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දේව සලස්ම දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රමය දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව එමි ස්ථානයේ නෙමෙයි අපිව තබා තිබෙන්නේ. එන දෙයකට සූදානම් වෙන්න. කොහේ හරි පිටත් යනවා නම් අපි ඒ ස්ථානයට යන ආකාරය මුහුදට යනවා. මේ දවස්වල අපි බලන්න ඕන මුහුදට යන සූදානම් වෙන්න. තවත් රටකට යනවා නම් එයා සංචාරක ඇඳුම නැතොත් ඒකද අපි සූදානම් වෙනවා. ඔෆිෂියල් ගමනක් යනවා එක මහත්යෙක් නැතොත් නිලධාරියෙක් මුණ ගැහෙන්න සූදානම් වෙනවා. ඒ ආකාරයට අපි සූදානම් වෙනවා. විභාගයකට ඒ ආකාරයෙන් මුණ දෙනවා. නඩුවකට ඒ ආකාරයෙන් මුණ දෙනවා. සූදානම් වෙනවා. රජකෙනෙක්ව හමු වෙන්න ඕන නම් මුණ ගැහෙනවා නම් ඒ ආකාරයෙන් සූදානම් වෙනවා. ප්‍රේමවන්තයෙක් ප්‍රේමවන්තියක් මුණ ගැහෙනවා නම් අපි සූදානම් වෙ යුතු ආකාරය කියලා නෑ කියන්න ඕනේ නෑ. අපි ඔක්කොමට ඒ වාක් දැක්කේ. එමනේ විවාහයකට අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ නම් ඉතින් විවාහ මංගල්‍ය ඇඳුම සැරසි විලාසිතා මේ ආකාරයෙන් දේවල් හිතන්න. නමුත් බයිබලයේ දෙවියන් වහන්සේව සම්මුඛ වෙන්න මොන ගැන සූදානම් වෙන්න. නමුත් මොන ගැන සූදානම් වෙනවා කියනකට වඩා මේ පදේ සම්මුඛ වෙන්න කියන වචනේ උපයෝගී කරගන්න. දෙකම එකයි මොන ගැනවා කියන්නේ සම්මුඛ වෙනවා කියන්නේ එක සමාන දෙයක්. නමුත් මොන ගැන්නේ කියන වචනයට වඩා සම්මුඛ වෙන්න කියන එක තමයි වචනේ කියන්නේ. සම්මුඛ වෙනවා කියලා ඒ අදහස් කරන්නේ මොනවාද සිංහල භාෂාව? මොනවාද සම්මුඛ වෙන්නේ කියලා අදහස් කරන්නේ? කලින් සූදානම් සම්මුඛ වෙනවා කියන්නේ කලින් සූදානම් එකක්. අනිත් එක හරි සිංහල නොවන නිසා ඒ වචනේ අර්ථය අපි දන්නේ වෙනත් භාෂාවක් කමක් නැහැ. සම්මුඛ වීම කියන්නේ මොනවද? බයිබලයේ හදන මොනවද මේ සම්මුඛ වෙනවා කියලා කියන්නේ? මූණට මූණලා දැකී සම්මුඛ වෙනවා කියන්නේ මූණට මූණලා ඒක වැරදි නෑ ඒක නිවැරදි. මුත් ඊට වඩා බයිබලීය සංකල්පයත් ඔබට තේරුම් කරනවා නම් ඔබ සිටින්නා වූ ස්ථානය කොහොමද කියලා ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මා සමග පෙරලා ගන්න කියවන්න සදේවදරුවිනි අපි දෙවියන් වහන්සේ මුණ ගැසෙන ස්ථානයේ නෙමෙයි මුණ ගැසෙන ස්ථානයේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමේ තිබෙන ස්ථානය. ශෙඛනා මහිමේ කියලා හිබ්‍රු භාෂාව හඳුන්වන දවන කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස, දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණත්වය, දෙවියන් වහන්සේගේ බහුලත්වය, දෙවියන් වහන්සේගේ මහත්ත්වය, දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ උත්කෘෂ්ඨභාවය තිබෙන පොළොවේ තිබෙනා වූ ස්ථාන. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වර්ගයේ නෙමෙයි ස්වර්ගික දේ පොළොවේ තිබෙනා වූ ස්ථානය. ඒක පරණ යෝසුව තුළ ඊශ්‍රායල් සෙනඟ කරනකොටගෙන ඊශ්‍රායල්ට සෙනඟට මඟ පෙන්වනවා වූ කාරණාව කරනකොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ ආදර්ශයක් නැත්නම් පෙරසලකනකට පෙන්වා දෙන්න ලබන අලුත් යෝසුව සිටිනා වූ යෝසුව තුළ සිටිනා වූ අපේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරනකොටගෙන මිදීම තුළ සිටිනා වූ අපට ඒ සිදුවීම උන්ට සිදුවනා වූ සිදුවීම අපිට පෙරසලකනක් ලෙස දෙවියන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙනු ලබන පළවෙනි කොරින්ති පොතේ 10 පරිච්ඡේදයේ 12 පදේ පාවිච්චි කියනවා ඔවුන්ට සිදුවන සියලු දේම අපිට පෙරසලකනක් වුණා. ඔවුන්ට
සිදුවුණු සියලු කාරණාවන් අපට ආදර්ශයක් තිබෙන බව බෞද්ධ සඳහන් කරනවා. බයිබලයේ හේබ්‍රු පොතේ දෙවන හතරවන පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදයේ කියවා බලන්නේ නම් ඊසායි සෙනඟට දෙවියන් වහන්සේ සුභාරංචිය පැවසුවා. කාටද? සුභාරංචිය පැවසුවාද? ඊශ්‍රායල් සෙනඟට. හතරවන පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදයේ කියවන්නේ හේබ්‍රු පොතේ. හේබ්‍රු පොතේ හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදය මක්නිසාද ඔවුන්ට මෙන් අපටත් සුභාරංචිය දේශනා කරන ලද්දේය. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට සුභාරංචිය දේශනා කර තිබෙනවා. පිකිනෝ දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ දෙවියන් වහන්සේගේ ගීතරුන්න මුරණ්ඩු සිතකදී දැඩි සිතකදී බෙල්ල නැමෙන්නේ නැති අකීකරු දුෂ්ට සෙනඟක් වගේ. අපිට වගේම තමයි අපි කියන්නේ ඕකට වගේ අපි කියලා දැන් දේශනා කරනවා. නමුත් බයිබල් අනිත් පැත්තට අපිට පෙන්වලා දෙනවා අපිට වගේම ඕකට වගේ අපිට විතරක් නෙමෙයි අපිට වගේම ඕකට දෙගොල්ලම සංසන්දනය කරමින් සමාන කරමින් දෙගොල්ලම සංසන්දනය කරලා සමාන කරමින් බයිබලයේ පෙන්නනවා. සහෝදරය හොඳින් අසා ගන්න කම්මැතෝ අසා ගන්න කියලා යේසුස් වහන්සේ දේශනා කළා. අසන තරන්තා මොන කම්මැතෝ දසන්තෝනේ මොන කම්මැතෝද? කස්සන කම්මැතෝ. හැෙනකොට අපිට තේරුම් ගන්න කසනකොට මොනවද කරන්නේ අපි? එහෙම කරනවා. ඒ කියන්නේ කොහොම එළියට එන්නේ. සිංහලෙන් ලස්සනට අනිත් පරිවර්තනය කියන්නේ චර්මච්ඡේද. වැඩක් නැහැ කැලලා කපලා දාන්නේ වැඩක් නැහැ. නමුත් කසන කම් නැතෝ කසන කොට තමයි තේරෙන්නේ ඇතුලේ මොනවා හරි තියෙනවා. ඇතුලේ මොනවා හරි තියෙනවා. කසනෝ කියන. ඉස්සෙවයිද ළඟට යනවා මෙහෙ කරනවා. ඒක දැනෙනවා. සෝදර බයිබලයේ ප්‍රකාශ කරන අපට මේ ඔවුන්ට සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කළා. ඔවුන්ට ප්‍රකාශ කළා සුභාරංචිය තුළ දෙවියන් වහන්සේට ලං වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ යම් ආකාරයේ දේවතුන් වහන්සේ කරන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න මෙහි කරන්න කුඩාරමක් සාදා बेहतर होते तुम मन परिचय दे कूड़ाराम गण बाइबल के समार सभावान कूड़ा मंगल या बहुत मतलब ये पढ़ने को उसमें गुना और चारी कारण देवसेना को शक्तिमान करने बलवान से एक्सप्रेस करने उनको उधर निरोगी मत जंगी लगा देने उन्हें एक मात्र का हदारी में यह शक्तिमत भाव देव से लगा देवदारुनी देवियन मांस ईसाई सेवक मिस्र देश से वहाँ से निदाहस कर सुबारंचीय करना पड़ेगा देवियन मांस और बौद्धिस्म करा महामुदे सेनको बौद्धिस्म कराट वनांतर गमन लोके गमन वेरी पुलोक गमन उनटे यंग दिबुना वතුර නැති කන්න නැති සස්තික පුලෝක නෙමෙයි උන්ට ගමන් කරන්න තිබුණේ. අද ඔබ මම එවැනි ගමන දෙවියන් වහන්සේ තුළ පැමිණියන් පස්සේ ගමන් කරන ලබ බෞද්ධිස්ම ලැබුවාන් පස්සේ ඒක අනිවාර්යයි දේව දරුවන්ට. නමුත් ලෝකෙට සිදුවනවා වගේ ඔබට සිදුවනවා කියලා ඔබට පෙනෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහුගේ අවසානය ඔබගේ අවසානය වෙනස්. ඔහුගේ අවසානයේ පරාජය ඔබගේ ආවසානයේ ජයග්‍රහණය ඔවුන්ගේ ආවසානයේ නිරය ඔබගේ ආවසානයේ ස්වර්ගය ඔබගේ අවසානයේ ඉස් ඔබගේ අවසානයේ සම්පූර්ණ. එනිසා ප්‍රේමණීය සහෝදර සහෝදරියනි මේ වනාන්තර ගමනේදී ඔව් දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න කූඩාරම
සාධන්න දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා. ඒ කුඩාරම ඕන තුල ඔවුන් යූසුෆ් පෙට්ටියේ යම් කිසි ස්ථානයක තිබී මේ කුඩාරම තුල මේ මණ්ඩපයේ කියලා හඳුන්වනවා. මේ මණ්ඩපය තුල කොටස් තිබුණා ප්‍රේමණීය සහෝදර සහෝදරයෝ. ඒ කොටස් කුමක්ද කියලා කෙටියෙන් හේබ්‍රු කතෝලයා උපහාදා දෙන්න ලබනවා. මේ මණ්ඩපය තුල නැත්නම් මේ කුඩාරම තුල තිබුණා මේ කොටස් ගැන එතුමා සඳහන් කරනවා. නමුත් ඒ ඊශ්‍රායල් සෙනඟට දුන්නා බව ඒ මණ්ඩපයේ සාලානේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ දුන්න ඒ කාරණාව සම්පූර්ණ නැති බව බයිබලයේ අපිට පෙන්වා දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ තමයි කිව්වේ. නමුත් ඒකේ තිබෙන දේ අසම්පූර්ණ බව බයිබලයේ අපිට පෙන්වා දෙනවා. මා සමග පෙරලාගෙන කියවන්න හේබ්‍රු පොතේ 9 වන පරිච්ඡේදයේ 12 වන පදේ සිට හේබ්‍රු පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 වෙනි පදයේ සිට තවද පළවෙනි කිවිසුමට පවා දේව මෙහි නියෝගද භූමික ශුද්ධ ස්ථානයේ තිබුණේය. මක්නිසාද ශුද්ධ ස්ථානය කියන පළමුවෙනි මණ්ඩපය සාදන ලද්දේය. එහි පහන් රුකද මේසයද පිදීමේ රොටිද තිබුණේය. ඊට ශුද්ධ ස්ථානය කියන ලදී. දෙවනි තිරය ඇතුලෙන් අතිශුද්ධ ස්ථානය කියන ලද මණ්ඩපය තිබුණේය. එහි රන් දුම් වාජනයක්ද මුළුල්ලම රනින් වැසු ගිවිසුම් පෙට්ටියද තිබුණේය. ඒ පෙට්ටියේ මන්නාදමු රන් වාජනයක්ද දළු ලෑවව් ආරෝන්ගේ සැරයටද ගිවිසුමේ ගල් ඇලද තිබුණේය. ඒ උඩ තේජසේ කෙරුම්වරු කරුණාසනය වසාගෙන සිටියෝය. දැන් මේවා ගැන වෙන වශයෙන් කතා කරන්න අපට නොපුළුණා. ඉදින් මේ දේවල් මෙසේ සූදානම් කොට තිබෙද්දී පූජකයෝ මෙහි ඉෂ්ට කරමින් නිතරම පළවෙනි මණ්ඩපයට ඇතුල් වෙති. නමුත් දෙවනි මණ්ඩපයට උත්තම පූජකයා පමණ අවුරුද්දකට එකවරක් ඇතුල් වේ. ඒ ලේ නැතුව නොවේ. ඒ ලේ ඔහු තමා උදෙසා සෙනඟගේ වැරදි උදෙසා ඔප්පු කරන්නේය. මේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් හඟවන්නේ ඒ පළවෙනි මණ්ඩපයේ තිබෙන තුරු ශුද්ධ ස්ථානයට පැමිණෙන මාර්ගය ප්‍රකාශ වී නැති බවය. ඒ මණ්ඩපය වර්තමාන කාලයට උපහරණයක්ද. ඒ ප්‍රකාරයට හෘද සාක්ෂිය සම්බන්ධව සේවය කරන්න සම්පූර්ණ කරන්න නොහැකි වූ පඬුරු සහ පූජා ඔප්පු කරනු ලබන්නේ. මේවා කෑම වලින්ද බීම් වලින්ද নানা ප්‍රකාර සේදීම් වලින්ද යුක්ත වූ සකස් කිරීමේ කාලය දක්වා පවතිනා වූ මානසික නියෝගව පමණක්ය. බලන්න බයිබලයේ කියන කෙටි වශයෙන් තේරෙන්නේ නැති අය මේක සමහර විට කියවනකොට සමහර අයට නිදිමත හැදෙනවා තේරුම් මට දෙන්නවා. මම මෙතන ඉන්න කාවත් බලලා කියන්නේ මේක මට ඇත්තටම මට තිබුණු ප්‍රශ්නයක්. මණ්ඩපේ ගැන මේ කාරණා පත්‍ය පුස්තකය ගැන කියවනකොට මට ඉස්සර කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. මොනවාද මේ එහෙම ඔබට තිබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එමෙ තියෙන අය වෙනුවෙන් මේක පහදා දෙන්න. එදා ඊශ්‍රායල් සෙනඟවල දෙවියන් වහන්සේ ගෙනල්ලා මේ කාන්තාරයේ උන්ට නමස්කාර කරන්න තිබුණා. දෙවියන් වහන්සේ මේ පොරොන්දු දේශයට යනකොට මේ පොරොන්දු දේශයේ යන්න දෙවියන් වහන්සේ වලාටෙන් ගිනිටැපෙන් මඟ පෙන්වුවා. ගිනිටැප හෝ වලාටැප පිටත් වෙන ස්ථානයේ කුඩාරම ඔක්කොම අඟුලගෙන පිටත් වෙනවා. මේ මණ්ඩප මේ ගිනිටැප හෝ වලාටැප මොන හැමතිස්සෙම සූදානම් වලාටැප තියෙන්නේ දාවල් නේ. ගිනිටැප තිබෙන්නේ දාවල් නේ. ගිනිටැප රා දෙකට පිටුණා මේගොල්ලෝ මේ ගිනිටැප සමග ගිනිටැප යන දිශාවට ගමන් කරන්න ඕන. දහවලදී ඒක පිටත් ඉදිරියට ගමන් කරන කොහේ දිශාවකට හැරෙනවා නම් මේ වලාටැප යන දිශාවට ඔවුන් යා යුතුයි. දවල්වල රැය වෙලා කොයි වෙලාවෙ කොයි තත්පරයක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. විසුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීමකට දේව ආත්මෙන් පුරුණු නිතර සූදානම්ව සිටිනවා. දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලා සිටිනවා. දේව සෙනඟට අඩයා
දේවසනකදී සිටියෝ තෙවැනි ආකාරය. මේ ලෝකේ ආකාරයේ ජීවිතේ ගමන් කරන ජීවත් වෙනා මේ සෙනඟ එක ආකාරයේ ජීවිතය. මේ ජීවිතය තුළ සෑම මොහොතකම සෑම තප්පරයකම දෙවියන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම තුළට සුද්ධාත්මන වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම තුළට නිතර සූදානම්ව සිටීම. මේක තමයි මේ නඳවන කාරණා. ඉතින් මේ සෙනඟ යනකොට මේ කුඩා නවත් මේ ගිනිටම පලාතම නවතින ස්ථානයේ කුඩාරමක් දාගන්නවා. කුඩාරම ඉදිරියේ දොරටු වෙනවා නැතුව වෙන්න ඕනේ. දොරටු ඉදිරි කොටස ගොඩාක් ලේකුණා පුජාස්නේ වතුර ටැංකිය මෙවැනි ආකාර ගොඩාක් දේවල් තිබුණා. මේ ගැන කියන්න අපිට වෙලාවක් නැහැ මේ සහෝදරනි. නමුත් මේ කුඩාරම තුළට ඇතුළු වුණාම කොටස් දෙකක් තිබුණා. මේ කොටස් දෙකෙන් පළවෙනි කොටස සුද්ධ ස්ථානය කියලා පෙන්වා දෙනවා. ඒ සුද්ධ ස්ථානය තුළ මොනවාද තිබුණේ? බයිබලයේ කියනවා සුද්ධ ස්ථානය තුළ රන් දුම් වාදනය මුලින්ම සමාවෙන්න. පළමු මේ කොටස තුළ තිබුණා පාණ්ඩුක මේසය සහ මිදීමේ රෝග. මොනවාද පිදීමේ රෝග? පාණ්ඩුක තිබුණා, මේසය තිබුණා, පිදීමේ රෝග තිබුණා. මේ කුඩාරම මේ බලාටම සහ ගිනිටම අරන් යනකොට මේ සෙනඟ මේ කුඩාරම අපලගෙන යා යුතුයි. යූසුෆ් පිටියේ උස්සගත්ත පූජකයෝ ඉදිරියෙන් ගමන් කරන යුදා වංශයේ ඉදිරියෙන් ගමන් කරන මේ සෙනඟ මේ පූජකයෝ ඉදිරියේ මේ යූසුෆ් පිටිය අතරට මේ බලාටම ගිනිටම යන දිශාවට මොකද ගමන් කරන්න ඕනේ. ඒක නැවතුණා අවුරුදු ගානක් තුනක් මාස ගානක් සති ගානක් දවස් ගානක් නැවතින ස්ථානයේ කුඩාරම ගාලා වුණා තියෙන ස්ථානය. එනිසා මේ දොරටුව ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ එයාට සංකේතාත්මක දේවල් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන කියනවා. නමුත් මේ සෙනඟ සුද්ධ ස්ථානයට ඇතුළු වුණු ගම මේ සුද්ධ ස්ථානයේ තිබුණු කාරණාව තමයි වද රුක ඔබ එලිදරව් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදවල ඔබ කියනවා නම් පාණ්ඩුක මොකද සතම් නැද දෙවියන් වහන්සේ සම්මාන කරනවා යේසුස් වහන්සේ. එමනේ ඔබ හෙළිදරව් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පාණ්ඩු සතමන්දේ වහන්සේ සම්මාන කරනවා. එනිසා ඒ පාණ්ඩුක මොනවාද කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. දැනට කියනවා සබාව. මොනවාද පාණ්ඩුක? සබාව. මේසය එළිදරව් පොත 3:20 කියනවා මෙන්න මම දොර කොටසට තට්ටු කරන්න. යමෙක් මාගේ අඬ අසා දොරටුව විවර කරන්නේද මම ඇතුල් වී ඔහු සමග කෑම කන්න. එහෙම නේ කියන්නේ බයිබලයේ. ඒ සියලුම බයිබල් පද අපිට කියවන්න වෙලාවක් නෑ. ඔබ සිටින ස්ථානයේ ඔබ දැනගන්න අවශ්‍යයි. ඔබ තුල ජීවිතකම මේ කිතුණු ජීවිතේ තිබෙන ආඩම්බරකම ඔබ තුල තිබෙනවා. ඒ නිසා මහාන් තත්ත්වයේ ඔබ දැනගන්න ඕනේ. නමුත් ඔබ උඩඟු වෙන්න ඕනේ. ඒකතුම ජීවිතය තුළ තිබෙනා බව සස්තම ඔබ දැනගන්න ඕනේ. නමුත් ඔබ යටහත් වෙලා සිටින්න. යටහත් වෙලා සිටින්න. කිතුම ජීවිතය කියන්නේ ඇයි? මහාන් තත්ත්වය සස්තම තිබෙනවා. නමුත් හැමතිස්සෙම යටහත් මෘදු තම වසිරවන්ත මනුෂ්‍ය. නමුත් සර්පෙක් වගේ නුවණ නැති කරවියෙක් වගේ අහිංසක. ඉතනවා කියන්නේ නෑ. සර්පෙක් වගේ හොඳ නුවණ තියෙනවා. හැරෙනකොට කතා කරනකොට ක්‍රියා කරනකොට බලනකොට සියලුම දේ උඩ වෙන නුවණ මොනවාද? නමුත් උන්තරම අහිංසක ගුණෙන් පිරුණු මනුෂ්‍ය. ඒක වංචාව කපටිකම නෙමෙයි. ඒතරයි දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නේ. ඔහුම කවදාකවත් කාටවත් පරාජය කරන්න බෑ. ලෝකේ පරාජය වුණා ඔසිටින් ස්ථාන සුසස් ස්ථාන. කිතුනවා කියන්නේ ඒ වගේ.
ප්‍රවීණ සහෝදරයා සහෝදරයා මේ සම්මුඛයේ කුඩාරම තුල තිබුණා පිළිමේ රොටි මේක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අඩයාලමක් වෙනවා. එදා මාසේ මන්නාවේ දෙවියන් වහන්සේ සෙනගෝ පොසේ සුදු යෝහන් 10 වන පරිච්ඡේදයේ කියන එදා මොනවාගේ පියවරුන්ට දෙවියන් වහන්සේ ආස මන්නාවේ පෝෂණය කළා. නමුත් ආශීසිත පැමිණියාව සදාව ජීවනදායක රොටිය මමය. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඒ සමාව තුළ ඒ එක්සත්කම තුළ ඒ සහභාගීත්වය තුළට අපි පැමිණෙන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජීවනදායක රොටියක් උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ කඩලා උන්වහන්සේ අපට කන්න අපෝ කන්න දුන්නා කියන වචනේ නෙමෙයි නිවැරදි වචනේ අපෝ පෝෂණය අපිට කන්න දුන්නා නම් අපි කෑවා අපි පෝෂණය වුණා අපි ශක්තිමත් පුෂ්ටිමත් එමනේ සිංහල භාෂාවෙන් නිකන් සරලව හිතන්න අපිට කෑවා නම් අපි කෑවා අපෝ පෝෂණය කළා නම් අපි ශක්තිමත් සරලව අප සාහිත්‍ය අපි දැනගන්න ඕනේ. යේසුස් වහන්සේ කෑවද? යේසුස් වහන්සේගේ පෝෂණය වුණා. අමුන් දේව රාජ්‍යයේ තිබෙන කාපු මිනිස්සුන්ට පෝෂණයක් තිබෙනවා. ඒකයි දේව රාජ්‍යයේ තිබෙන නම අලංකාර. කන මිනිස්සුන්ට පෝෂණය ගයන මපස්සේ ගයන ප්‍රේමී සහෝදරයෝ. දේව ප්‍රේම නිසා සභාවට අපි ආවා අපේ සහභාගීත්වය තිබුණා අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ ශරීරයේ කොටස් කරනවා අංගුකාරකම තිබෙනවා අපි ඒ රාත්‍රී භෝජනේ අපි ප්‍රේමී සහෝදරනි අංගුකාරකම ලබනවා නමුත් දෙවියන් වහන්සේ සම්මුඛ ස්ථානයේ තුල අපි නැත එනිසා බයිබලයේ කියන්නේ බලන්න දෙවන පදයේ කියන නමන පරිච්ඡේදයේ හෙබ්‍රේ පොතේ මොනවද කියන්නේ පළවෙනි කූඩාරම තිබෙන තෙක් දෙවෙනි කූඩාරම තවම අපිට විරුද්ධ වෙලා එක තිරයක් දාලා වැහිලා තිබුණා දෙවෙනි කූඩාරමට ඇතුල් වෙලා ඒ තමයි බයිබලයේ කියන තවද ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ දිවුසුම් පෙට්ටිය තිබුණා රන් වලින් රිදී වලින් සාදන ලද එක රත්තරන් වලින්ම සාදන ලද සකසන ලද දිවුසුම් පෙට්ටිය දෙවියන් වහන්සේ ඒ කේරවල ශේරවල දේව දූතයන් උච්චර අලංකාර නිසා පළවෙනි කොටස තිබෙන්නේ දෙවෙනි කොටස වැසී ප්‍රදේන එන සභාව තියෙන්නේ ඔය කියන්නේ සභාව තියෙන්නේ අන් දෙවියන් වහන්සේගේ සහභාගීකම තිබෙන්නේ මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග මේ සුදු රොටිය අපි පංගුකාර ලබනතේ අපිට අතිසුද්ධ ස්ථානයට ඇතුල් වෙන්න බැරි දෙවියන් වහන්සේගේ සම්මුඛයෙන්ම කුඩාරකට ඇතුල් වෙන්න බැරි ලෙස වැහි තිබෙනවා කියලා භාෂාවට කරනවා. මේ මාසනාය ඔබ දෙක මේක දෙක ගන්නත් තිබෙ දාගන්න. ඔය බයිබලයේ කියන මේක තිබෙනතේ ඒක වැසි තිබෙන ඒ අර්ථය කුමක්ද? සබාව කරනකොට නෙමෙයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ අපි සිටින්නේ. උන්වහන්සේ පංගුකාරකම සබාව කරනකොට නෙමෙයි අපි තිබෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ පැමිණීම මරණය සීකරන්නේ සබාව කරනකොට නෙමෙයිද? අද ගෙවල් වල මොනවා ඉන්ටර්නෙට් වල මේ රොටි කනවා
रोटी खाना मम्मी के सलाह बड़ी किया फिर भी दाई रोटी खाना इलाम का हमें ना स्काइप पे रोटी खाना इलाम थप पे इलाम पे हट अत अदविला की आओ अदर असली या गारे निकना हुआ है सीधी इताल सहोदर ईशा देवी हम सिलाने के लिए नहीं लेकिन हम से अपराध है हम नुसुदे नौकर ने अपनी सब विवाद बना क्या हम तो व्यवहार दो ना क्या मत अभी तक पहुंचने लगा करना व्यवहार दो ना देवी हम से अपने आँख में दलोगा तो वहाँ से विश्वास आता एक क्या ना वहाँ से कामा ओने बालास सभी मी सहभागी थे वो सहभागी थे ओबब मैं रोटी करी में खाना वाले लोग आया करने अक्सर बहुत से उत्साह बाइबल लिखी है ना मैं फलवनी कोड से दिखते देवनी कोड से यानी है ना वो देवनी कोड से दिरे नचुटे अन्ना फलवनी कोड से उत्तम है पसु करे आये बट देखना देवनी कोड से यानी दिरे गया अन्ना ओबा फलवनी कोड से संपूर्ण करे नत्ता पसु करे नत्ता ओबड़ बहया इकाई ऐसा एक आवश्यक है कि लेकिन उन्होंने में एक पसु करनी देवनी कोड से यानी अति सुखस्थान है क्या निसा ओबा मेरे सिटी में कल सभा हुए कि पंचकार को मतलब सिटी में बोला वो से जब से आओ वो फेरना वो मनसंत वो नैतिक मदान वो से उत्साह करें खजाएगा क्यों वो देविया मानस को ओडना उदाव करना देविया मानस बलात्कार कमी क्या मिला काटो ना अवश्य ना दोरा है रपा तो जिन्होंने देना प्रज्ञा देना बाले देना यक्षना पागना उन्हांसे के बाले उतर निग्रह से अभियोग जनगण नून प्रज्ञा हकिया शक्ति और देविया मानस से इसको बड़ा बाले ओबन अवश्यता ओबन आई छोने सहोदर सहोदरी देविया मानस ऐसे की बात dan juga bah amma mengen purudu ma ame ko go ma datare ane mane prashna diyena ane mane mengen mo bogya swarte idri avisala yode men penitadu namo yode antu vada balavat mane obathula sitina loke sitina uttu vada obathula sitina wa deviyan mahansa balavatya modar prasanna de dema apage deviyan mahansa वड़ा ओपन सिटी ने देविया महान से बालवाद आमेन छोरे से देवनी कोड से यान था ओबड़ बा बदान देवनी कोड से यान ओबड़ बा किए ओब फलवनी कोड से तो सिटिया ओबड़ बा देवनी कोड से तो लटिया नमो देवनी कोड से ओब देविया महान से नतर कर रहा एक आगे दाव दे देविया मानसो पर दे नाव अपन पर दे ना मक्के दे मी सभावतुला मी सहभागित्वतुला मी रोटी कडी मतुल पंगुकारकमतुला ඔබ සිටිනවා නමුත් ඔබ මේ තුල සිටින නිසා ඔබට බෑ ඔබගේ හැකියාවෙන් ඔබගේ බලයෙන් ඔබගේ ශක්තියෙන් ඔබගේ ධර්මිෂ්ඨකමෙන් ඔබගේ පුළුවන්කාරකමෙන් ඒ දෙවෙනි කොටස තුලට ඇතුළු වෙන්න මොන කොටසද අති සුද්ධ කූඩාරේ සම්මුඛීමේ කූඩාර अति शुद्ध स्थान है देवियान महान सम्मुख में स्थान है तो सही बोलता नमो देवियान महान सुबह इतना नतर कर ला मैं जाने का नौ बटा वाश
මම කියන්නේ තේරෙනවද තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් කරුණා කරලා අකුසල මම තාම යටහත් ඔබගෙන් ඉල්ලනවා මේක තාමත් අත්‍යවශ්‍යයි ඒ කාලෝචිතව ඔබට දැනගන්න කාට හරි ඔබට තේරුම් නැත්නම් අතුස්සන්න සහෝදරයෝ කවුරුත් මෙතන සුදු කරන්නේ ඔක්කොම සහෝදරයෝ මෙතන ප්‍රොෆෙසර්ලා නැහැ මෙතන අතිවිශිෂ්ට බලපාන අය ඉන්නවනම් අතිශුද්ධ අය ඉන්නවනම් කවුරුහරි ඔවුන් මෙතන ඉන්න අවශ්‍යතාවය අපි ඔක්කොම දුර්වල මිනිස්සුයෝ අපි දෙවියන් වහන්සේ තමයි ශක්තිමත් කරලා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපිට ඇඳවලා තියෙන්නේ නිසා තේරුම් නැත්නම් කරනවා අපර කවුරුහරි අතුස්සල කියන්නේ මම නැවත ඒක පැහැදිලි කරන්න බලන්න කාටද තේරෙනවද තේරුණාද නැවත කියන්නේ අතිශුද්ධ ස්ථානයේ තුල ඔබ සභාව තුළ සහභාගීත්වය තුළ මේ රොටි කැඩීම තුළ මේකෙන් ඔබ සිටින නම මේකේ සිටින නිසා සම්මුඛ මේ කුඩාරමේ දෙවියන් වහන්සේ සම්මුඛ වන ස්ථානයේ තුලට යන්න බෑ ඒක තිරියක් දාලා වහලා තියෙනවා එනිසා ඒක යන්න බෑ එතන තමයි ශික්ෂණමයි මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මේ තිබෙන ස්ථානය ඔබට යන්න බෑ इस्राएल से निकल दुमना हुआ में लोग प्रकार साधारण किरुआ हुआ उदे संपूर्ण नताई की बाइबल तामा पहले माता प्रपेट मान दूँगा इस्राएल वो देवियन महान से हम दोनों का बैठ कर सुने देवियन महान से तमाम महान से के क्रिया वो तमाम की ला सुबारा चमकाने की उनका प्रकाश करना हो उनको मठा के में आत्मा देवियन महान से दिया तो बड़ा ओ तेरुंगा थे ये आत्मा तेरुं गनी में आत्मा दानगन में आत्मा को तो जीत गुना देवियन वහන්සේ නම ඕම්දා එකයි ඊශ්‍රායල් එනිසා තමයි බයිබලය කියන්නේ දැනගන්න මගන ඔබ බයිබලය බොහෝසේ අලුයුස් මුතුල තමයි දැනගන්න මගන ඔබ කියවන්න ඉස්කේල්ගේ පොතේ විතර 75 වතාවකට වැඩි කර්ණ යුස්මේ ඉස්කේල් කියන දෙවස්වරය විතර දැනගන්න ගැන 75 වතාවකට වැඩි ඔබ කතා එකම ප්‍රොපේටරි පරිච්ඡේද 48ක් මගේ මතකයේ හැටියට හරිද පරිච්ඡේද 48ක් සෙකේගේ පොතේ යෙරමියාගේ පොතේ ඉලවබත මේ මතකයේ ඒකවල සත්‍යම් පරිච්ඡේදදී උල්පතන කතා කරනවා මේ සත්‍යම් පරිච්ඡේදී අවබෝධය ඒ 40 පරිච්ඡේද 48 පස්වතාවකට වැඩි දායකයෙක් ගන්නවා තමයි ප්‍රොෆෙසර් සුදාත්ම මහසමතා ඔබ සහෝදරයෝ ඔබ නතර කර තිබෙන දෙවියන් වහන්සේ ස්ථානය අමිදාවලදී කියන්නේ අතිශය ස්ථානයේ එක්ව සමුද්‍රයේ කුඩාරමේ අතිශය ස්ථානය දෙවියන් වහන්සේව සම්මුඛ වන ස්ථානයේ වාසයේ දෙවියන් වහන්සේ නතර කර අවශ්‍යයි ඒ නිසා තමයි ආරම්භයේදී කිව්වේ දේව සෙනඟ සූදානම් විය යුතු නෙවෙයි උන් නිතරම සූදානම් සිටිනවා බලන්න අපි මේ ඉතාලිය තුළ ශ්‍රී ලාංකික ජාතියක් විදිහට අපි ගෙදරට අඳින අඳුරු තිබෙනවා එළියට යන අඳුරු තිබෙනවා අපි මේ ගේක සහෝදරයෙක්ගේ සහෝදරිය මේ සිඤ්ඤෝරා කෙනෙක්ගේ ගෙදරක අපි වැඩ කරනකොට අපි දකින්න මේ සිඤ්ඤෝරලා ඇඳගෙනම ඉන්න ඇඳුම් පිටින් එළියට යනවා කල්ලා. ඔන්න නිතරම සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ ස්ථානෙට යයි. නමුත් ඔවුන් විශේෂ ස්ථානයකට යනවනම් ඒ ආකාරයෙන් සූදානම් වෙනවා. අපි නම් එළියට ගිහලා ඇඳුම් මාරු කරනවා. අපි ඒ ආකාරයෙන් අපේ සංස්කෘතිය අපේ පුරුද්දේ කිතුනෝ දෙවියන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන රජුගේ රජු මුණ ගැහෙන හැමතිස්සම සූදානම්ව සිටියේ සූදානම් විය යුතු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සූදානම්ව සිටිනා අවශ්‍යතාවක් ලෙසයි බයිබලය අපට පෙන්වා දෙනවා. කොහොමද ඒ කියලා වහසත් ප්‍රමිනිය සහෝදරේ මේ කුඩාර ඔබ මිස්රයේ වහල්කම සිටියා ලෝකේ වහල්කම සිටියා මිස්රයේ අධිපති රාජ්‍ය නායක පාරාව ලෝකයේ අධිපති යක්ෂයා ඔබ වහල් වෙලා සිටියා
ඔබ වහල් කරගෙන සිටියා. දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රාම්ගේ ඊසාගේ යාකෝබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට ප්‍රකාශ වුණු දෙවියන් වහන්සේ කෙබඳු ආකාරයේ දෙවියන් වහන්සේද කියලා සාන අපේ සහෝදරයන් සමගට බෙදාගන්න බයිබල් පාඩම. ඔබ කියවන්න පුළුවන් තුන්වන පරිච්ඡේදයේ දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට ප්‍රකාශ වෙන කල නිඥාන පොතේ උන්වහන්සේ ආබ්‍රාම්ගේ ඊසාගේ යාකෝබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රකාශ වුණා. 22 වන පරිච්ඡේදයේ 29 වන පදයේ සිට මතේ පොතේ කියන නැවත නැගීම ගැන කතා කරද්දී උන්වහන්සේ ආබ්‍රාම්ට ප්‍රකාශ මෝසෙස්ට ප්‍රකාශ වුණ ආබ්‍රාම්ගේ ඊසාගේ යාකෝබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. ඒ අර්ථය මොනවද කියලා සහෝදරයන් ඔබට කිව්වා කියන්න එකනේ කියන්න මොනවද ඒක අර්ථය මෝසෙස් යාකෝබ්ගේ ආබ්‍රාම්ගේ ඊසාගේ යාකෝබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට ප්‍රකාශ වුණා. ඒ මෝසෙස්ට ප්‍රකාශ වුණ දෙවියන් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගීම ගැන යේසුස් වහන්සේට ප්‍රාප්තකොට පෙන්වා දෙනකොට උපමාවෙන් යේසුස් වහන්සේ කියන විශේෂ පරිච්ඡේදයේ මෝසෙස් දෙවියන් වහන්සේ පඳුරක් මැද ඇවිලෙන පඳුරක් මැද ප්‍රකාශ වුණා. ප්‍රකාශ වෙලා වහන්සේ කිව්වේ මම ආබ්‍රාම්ගේ ඊසාගේ යාකෝබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ. එනිසා උන්වහන්සේ කියන මහන්සේ මලවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ නව උන්වහන්සේ ජීවතුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ. එමෙ කියනවනේ මලවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ මැරෙලාද ඔබ ජීවත් වෙලා? ශරීරය දෙවියන් වහන්සේ තුළ ජීවනයේ සිරිකප්ප දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ජීවත් කරලා ජීවිතේ නැති ජීවනේ නැති වෙන ප්‍රශ්නයක්. දෙවියන් වහන්සේට ජීවනය උන්වහන්සේ අතුරු. ආමේන්. ජීවනේ ලැබුණා කියන්නේ තව කෙනෙකුට ඔබ ජීවනය දෙනවා. ඔබ පැහැදිලිද? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවනය ලබා ගන්න නම් ඔබේ සහෝදරය අසල්වාසී ලෝකයේ නිසා ඔබගේ ජීවනය දෙනවා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවනය ලබා ගන්න. ප්‍රේමී සහෝදරය නිසා දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ බලන්න කෝඩාරම කවුද කියලා බයිබලයේ කියන කවුද මේ මණ්ඩපේ? මෝසෙස්ගේ නිවසේ කොහේ දෙවියන් වහන්සේගේ නිවසේ මෝසෙස් කොහේ විශ්වාසනීය සිටියා. ඒ සේවකයා මෝසෙස් සේවකයා විශ්වාසනීය. එබ්‍රේ පොතේ 3 වන පරිච්ඡේදයේ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ සිය ගෙදර සාධාරණ වඩා ගෙදර හිමියන් සියල්ලට වඩා උසස්ව සිටිනවා. ඒ නිසා කාරණා තුනක් කියලා ඒ කාරණා අපි අල්ලාහ්ගෙන කදින් අල්ලාහ්ගෙන ඉතල පැවති සිටිනවා. අපිම දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයක් වන්නම කියලා කුඩාරමක් වන්නම කියලා බයිබලයේ අපිට පෙන්වා දෙනු ලබනවා. ඒක ගැන අපිට පැහැදිලි කරගන්න වෙලාවක් නැහැ. තමත් වේගින් මම කියන ප්‍රේමී සහෝදරවල ඔබ සකහන් කරගන්නවා කෙනෙක් නම් සකහන් කරගන්න එබ්‍රේ පොතේ 3 වන පරිච්ඡේදයේ එළිය වේ තිබෙනවා. ඉතින් ප්‍රේමී සහෝදර දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහය අපි අයිකුව ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ ජීවනයේ අපි ජීවිතේ පමුණු ලබුසෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ සමානත්වයේ ස්වරූපයේ සමානත්වයෙන් වහන්සේ බොහොමවා තිබෙනවා. අපේ ආදාම්ගේ පාපය නිසා අපි දෙවියන් වහන්සේ නොමැතිව සිටිනවා. නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවනය නිසා අපි දෙවියන් වහන්සේ තුළට නැවත ලං කරගන්නවා. සප්‍රේමණීය සහෝදරිය උන්දින් අසා ගන්න කියන දේ මොනවාද කියලා. එක්කෝ ඔබ තුළ තිබෙන මහිමය කුමක්ද කියලා ඔබ කෙබඳු ආකාරයේ මහිමය දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුළ ස්ථාපිත කර තිබෙන්නේ කියලා ඔබ දැනගන්නට අවශ්‍යයි. සහෝදරය හොඳින් දැනගන්න. ෆෙබි ප්‍රේමණීය සහෝදරිය හොඳින් දැනගන්න. දෙවියන් වහන්සේ කෙබඳු ආකාරයේ දෙයක් කරන්නේ බයිබලයේ ප්‍රකාශ කරනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයේ කැඩෙන්න විදිහට ලේ වගුරුවල උන්වහන්සේ අපව උන්වහන්සේගේ ශරීරය උන්වහන්සේ ස්ථාපිත කළා. අප උන්වහන්සේගේ ශරීරයට සම්බන්ධ කරගන්නවා. එනම් අති සුද්ධ ස්ථානයේ තිබෙනා පහන් රූප සුද්ධ සමාන සමාන
සුද්ධ ස්ථානයේ තිබෙන පළවෙනි කොටසේ තිබෙන පාණ්ඩුක සභාවට දෙවියන් වහන්සේ අපව සම්බන්ධ කර අවසන්. එන්පසු මේ පාණ්ඩුකාරකම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල එකම ශරීරයක් සිටිනවා. අපි එකිනෙකා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය තුල සභාව තුල අවයවයන් සිටිනවා. එනිසා ඒ ජීවනය, ඒ පෝෂණය සභාව කරනකොට දෙන දෙවියන් වහන්සේ අපට ලබා දෙනවා. සභාව කියන්නේ කවුරුද? ගලාතිපති 6 වන පරිච්ඡේදයේ 5 වන පරිච්ඡේදයේ කියනවා, 4 වන පරිච්ඡේදයේ කියනවා. සභාව 4 නැත්නම් 5 වන පරිච්ඡේදවල කියනවා. සභාව කියන්නේ අපේ ආත්මික මව. මේ මව අපව පෝෂණය කරනවා. දැන් දේශනාවල සභාව සහභාගීත්වය අපේ එකිනෙකා උදව් කරමින් එකිනෙකාට උදව් කරන ද්‍රව්‍ය වශයෙන් ආත්මික වශයෙන් උදව් කරමින් අපි එකිනෙකා අපි ඒ ශක්තිය පෝෂණය දෙවියන් අපි අවවාද කරගෙන අපි පෝෂණය ලබා දෙනවා. ඒ සියල්ල තුළ දෙවියන් වහන්සේ එනිසා අපි සුද්ධ ස්ථානයේ නිතරම අපි නතර වෙලා තිබෙනවා. නමුත් මේ ඉදිරියට අපි ආයුතු දෙවියන් වහන්සේ සම්මුඛ වන ස්ථාන. ඒකට අපේ ශක්තිය මේ සහභාගීත්වය මේ දැනුම මේ ඉගැන්වීම මේ තුනට මදි. එක පසු කරලා අපි සුද්ධ ස්ථානයේ තුලට යනවා. ඒ කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේ සම්මුඛ වෙනවා. මේ සුද්ධ ස්ථානයේ තිබෙන මේ ඉගැන්වීම මේ සහභාගීත්වය මේ පෝෂණය අපිට ලබා දෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මේ සුද්ධ ස්ථානයේ තුල අපි ජීවිත සිතගන්න අවශ්‍ය මොනවද කියන්නේ සුදුසුකම් qualification මේ සුද්ධ ස්ථානයේ තුල අපි සිටින්න අවශ්‍ය සුදුසුකම මේක තුලින් අපිට ලබා දෙනවා. තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා තුසල් සහෝදර. වැදගත් කාරණාව මේ පූජාසනෙන් දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ කියපු දෙයක් කියන මට කිසිම දෙයක් ඔබට බෙදා ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ නමස්කාරය ආරම්භ කරනකොටම ස්වාමීන් වහන්සේ මඟ පෙන්වු දේවල් දෙක බෙදා ගන්න. සහෝදරයෝ බයිබලයේ උරලා බීලා දුන්නත් වැඩක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ අපි සෙන් කරලා දුන්නා. සහෝදරයෝ මේ සුද්ධ ස්ථානයේ පසු කර යායති සභාවේ තියෙන සභාව එක්සත්කම එකමුතුකම මේ සහයෝගය ලබෝෂණය ලබාගෙන අපි ඉදිරියට ගමන් කළ යුතුයි. මොකටද? මේ සුද්ධ ස්ථානයට ලං වෙනවා අපි මේ පෝෂණය අරගෙන අපි ලං වෙනවා. නමුත් එක කාටවත් අරින්න බැරිද තිරයක් දාලා වහලා. දෙවියන් වහන්සේගේ සම්මුඛ වීම ස්ථානයේ සුද්ධ ස්ථානයේ අතීත උඩාරම තුළ සුද්ධ ස්ථානයේ අපි සිටින සභාව තුළ පෝෂණය තුළ සහභාගීත්වය තුළ අපි සිටිනවා. නමුත් එයින් අපි ඉදිරියට ගමන් කරනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේව දැක ගන්න, දෙවියන් වහන්සේව මුණ ගැසෙන්න අපිට බෑ. ඒකව තිරියක් දාලා 27 වන ගීතාවලිය. ඒක පොඩ්ඩක් කියවලා ඉදිරියට කියුවොත් තමයි අපිට අපි සිටිනා වූ ස්ථානය අපිට අවබෝධ වෙන්නේ. 27 වන පරිච්ඡේදය. හත්වන පදයේ ස්වභාවය. ගීතාවලිය 27 වන පරිච්ඡේදයේ 7 වන පදයේ සිට ස්වාමිනී මගේ ශබ්දයෙන් හඬගසන කලැසෝ මැනව. මට කරුණාකොට උත්තර දුන්න මැනව. මගේ මුහුණ සොයයි ඔබ කී කල ස්වාමිනී ඔබගේ මුහුණ සොයන්නේ මාගේ සිත ඔබට කීය. ඔබගේ මුහුණ මා කෙරෙන් සංගවා නොගත මැනව. උදහසින් ඔබගේ මෙහි කරුවා බැහැරෙන කොට මැනව. ඔබ මාගේ පිහිට වූසේක. මාගේ ගැලවීමේ දෙවියන් වහන්සේ මා පහ නොකළ මැනව. අත්නහල මැනව. මාගේ පියාද මව්ද මා තැරියෝය. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ මා පිළිගන්නාසේක. බලන්න. එබැවින් යා මව මා අතහැරිය ස්වාමීන් වහන්සේ මා පිළිගන්නවා. ඒ නිසායි මම කිව්වේ කණායට පෝෂණය තිබෙනවා. ප්‍රතිදේන කියපු අදහස. සුද්ධ ස්ථානයේ සිටිනවද අපි කණායේ සිටිනවා. නමුත් ඊතුලින් අපි පෝෂණය වෙනවා කියන එක අපි අමතක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපි පෝෂණය කරනකොට ඒක
අපි කෙවොදු ආකාරයේ මනුෂ්‍යයන් සිටිය සහෝදරයන් අපිට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා, ඔබගේ දරුවා, ඔබගේ භාර්යාව, ඔබගේ සහෝදරය සහෝදරිය කවුරු වුණත් දෙවියන් වහන්සේ තුළ ඉඳලා මේ වගේ වුණා, ඒ වගේ වුණා කිව්වොත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ වපුරලා තියෙනවද? පෝෂණය වෙලා තියෙනවද? ඒක කවදා හරි හලදන්නවා. ඒක කවදාකවත් ඉස්සෙන්නේ නැහැ. එකයි ප්‍රතිවෙන්නා බලා කවදා හෝ ඒක අපේ ජීවනයේ කොමිනේ. ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා, භාර්යාව, ඔබගේ සහෝදරයා, සහෝදරියව ජීවනයේ කොමිනේ. ඉසබදායිමත් වෙන්න එපා. කීයටවත් දේව දරුවනේ බාධායිමත් වෙන්න. ඔබට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. බලාපොරොත්තු දෙවියන් වහන්සේ ජීවතුන් අතර අගත් සිටිනවා. මරණවතුන් වහන්සේ ජීවතුන් අතර සිටිනා වූ දෙවියන් වහන්සේ. මම බලව අනාථ කරන්නේ නැහැ. මම මෙන්න ජීවත් මරණ මම ජීවතුන් අතර සිටින්නේ. ලෝකාන්තිමේ දක්වා මම උඹලා සමග සිටින්නේ මේ කියලා. ලෝකාන්තිමේ දක්වා ඔබත් මම ජීවතුන් අතර නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අප සමග සිටිනවා. අපි ලෝකයේ සිටියා දෙවියන් වහන්සේ අපි සමග, අපි ලෝකයේ සමුගත්තන් පස්සේ අපි දෙවියන් වහන්සේ සමග. සහෝදරයා සහෝදරිය. ලෝකාන්තිමේ දක්වා ඔබ අතරින් දෙවි කෙනෙක් නෙමෙයි අපේ ස්වාමී වහන්සේ. ආදම ඔබ අතරින්. ඔබට බලාපොරොත්තු දුන්නා අතරින්. සමාව ඔබ අතරින්. දේවදාසයා දාසිය අතරින්. සහෝදරයා සහෝදරිය අතරින්. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ අතරින් නෙමෙයි. කීයටවත් අයිවිලේ කියලා මම මොහොමද කළා මගේ දකුණට මට නැති ආස එසාවතේ එම්බා ඉස්සර මම මොහොමද කළා එබ්‍රාහිම් මම මොහොමද කළා මට මගේ දකුණට වුණා සමාන නැති වුණා සමාන සහෝදරය කොච්චර श्रेष्ठ क्रियाओं दिव्या मासा प्रस्ताव इस समय का पास होता है ना अपने बोलो इंद्रिय क्या कर रहा हम लोग इंद्रिय लेके फिर एक सारा इंद्रिय नहीं इंद्रिय तमाम गए खाली इंद्रिय है मनुष्य आते खाली इंद्रिय नमक विदावली जब लेकर सुबह यहाँ पर महाराज जी तमाम देवियां वहां से इतना पूरा नतर कर लाइए तेरे गहिलत को ए देवियां वहां से उन्हें गहिल बैठी इस्ताने देवियां वहां से पूरा नतर कर कौन मत देवियां वहां से पूरा नतर कर लेते हैं कृष्ण से स्थान से की पूजा में कितने के समावट शरीर इतना कोई तो करा उन्होंने से सभा साबा के सामाजिक अपना लगा दो ना एक पोस्ट ने अपना लगा देना ऐ विशुद्ध स्थान है वो सिद्धने थे तबला तुमने देवियां वहां से ओवर मोड़ा कैसे वहां से मैंने वो तबला थी ना ओवर इतना नतर कर लेती मैंने थैनिम ओवर देवियां वहां से सम्मुख बने समारोह देयो वैन अरे यार वंदना में आगमिक वंदना है पंदूडया बाइबले තිබෙනවා අදත් ලෝක ඉතිහාසයේ තිබෙනවා ආගමික සමහර ක්‍රම වේද තිබෙනවා දෙවියෝ අරේනවා කියන මේ ඉන්නවා කියන අර සභාව කියනවා මේ සභාව කියනවා දෙවියන් වහන්සේ නුඹට කීදෙනෙක් විශ්වාස කරනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබතුල සිටිනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව බව උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ ඔබතුල වැඩ වාසය කරන බව නුඹලා නොදැන සිටින්නෝ විද फलमी को तिको दहाय वर परिचय देता समान सप्रेमनीय सहोदरी मैं वैसी थी मैंने स्थाने वो पशुत्र किए कौमद यीशु स्वामी सेवा के
ඔබ මලමුගේ නැගිටලා රාණ්‍යාකාර ශරීරයක් අරගෙන වැසී තිබුණු දොරටුවෙන් යේසුස් වහන්සේ ගැන මදෑ දෙයින් කතා කරපු ගෝලයා අතරට යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ වුණා වගේ ඔබ ඒ තිරේ ඇතුලෙන් ඔබ ගිහිල්ලාද ඔව් එහෙම තමයි ගිහිල්ලා නැහැ කියන බයිබලයේ අපිට කියනවා ඔබ කියන්න පුළුවන් මේ ඔව් අපි එහෙම තමයි නැහැ බයිබලයේ අපිට කියනවා අපි බෞද්ධිස්ම ගත්ත නිසා කොහොම හයිමද පරිච්ඡේදය අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග පරණ මනුස්සය භූමිදානය කරලා දෙවෙනි මනුස්සය මලමුගේ නැගිටීම කරනකොට අලුත් මනුස්සයෙක් අපි සිටිනවා. නමුත් අලුත් මනුස්සයා සිටිනවාද ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ සිටිනවා? ඔව් සිටිනවා. කොලොසිය 1:27 කියන අපයි මේ සම්පතක් ලෙස ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ මුදලා සිටීමේ රාස. ඊට පස්සේ අපි කියනවා 25:14 කියන ගීතාවේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාස දෙවියන් වහන්සේගේ බය වෙන්න සමග තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට බය නැහැ දෙවියන් වහන්සේ ගැන නිසා රහස් ඔබ දන්නේ. එන්නේ කියනවා. සහෝදරයා සහෝදරිය. ඒවත් තමයි බොරු නෙමෙයි. අනුතේකන මේ සත්‍යතාවය. ඒවත් සත්‍යතාවය කියන්නේ. ගාන සූත්‍රය එමනේ ගානක් කඩලා ගාන සම වෙන්නේ නැතෝ ගාන හදලා ඉවර වෙනකොට ගාන නිවැරදි වෙන්න සූත්‍රය ඒ සූත්‍රය නැතුව ගාන විතර කඩලා සූත්‍රය දන්නත් වැඩක් නැහැ ලකුණු අඩු වෙනවා ඒක ඔබ අසමත් වෙන්නට හේතුවක් වෙනවා ගාන සූත්‍රය දන්න අර බයිබල් පොත කියලා ඊට පස්සේ ඔබට කතා කරන්න බෑ. ඒක බයිබල් පදයක් පෙන්නලා තියෙන්නේ. අනේ ඇත්තනේ මේ මිනිස්සයා කතා. සූත්‍රය දන්නේ නැත්නම් ඔබ අර පිටිපස්සේ මේ ඒක ඔබගේ අසමත්කමට හේතුවක් වෙන්නේ. යා. අද කිතුණු ලෝකෙට එකයි වෙලා තියෙන්නේ. කිතුණු අය අසමත් සූත්‍රය දන්නේ. උත්තරේ දන්නවා සූත්‍රේ දන්නවා සූත්‍ර උත්තරේ ලබා ගන්නවා ඔටෝමැටි සමත් වෙන්න ලබ සූත්‍රේ දන්නවා දෙවිසාල ප්‍රශ්නයක් වුණේ මනුෂ්‍යයාට දෙවියන් වහන්සේට ලං වීමට දෙවියන් වහන්සේ උණ ගැසීම නීති දානවා නීති ගැන කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කෝපය ගැන කියනවා උදාස ගැන කියනවා මං කියනවා දෙවියන් වහන්සේ කෝප වුණා නම් උඹ මම විතරක් නෙමෙයි මේ පෘථිවි ගෝලය මේක පාවෙලා ඉන්න තියෙන්නේ බෑ මේ අපේ අවකාශය. ඔය ශරීර පිළිකුලේ ශරීර දේවල් තිබෙනවා. දවස් 3කට වතාවක් මේ වගේ ලෝකයක් විනාශ කරන්න පුළුවන් ආයුධ නිෂ්පාදනය. සමාවෙන්න. මේ වගේ ලෝකය විනාශ කරන්න පුළුවන් අවි ආයුධ දැනට අවුරුදු ගානකට තමයි මේ වගේ ලෝකවල 40ක් අවුරුදු ගානකට පාවුණු ලෝකවල 40ක් විනාශ කරන්න පුළුවන් අවි ආයුධ මේ ලෝකෙ පෘථිවි ගෝලයේ තුල දැන් මාසිකවම වස්තුරෙන් නැවත විනාශ කරන්න නොවාට පොරොන්දු වුණා නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ගින්නේ මම පොළොව නැවත විනාශ කරනවා. පළවෙනි පොත් දෙවෙනි පේතෘස් කෘති 3 පරිච්ඡේදය 19 දෙකේ. ගින්න තිනානේ පිටුනේ ඔය පිටින් ගින්න වතුරේ පීනලා එන අය බොහෝ අය ඉන්නවා ගින්නට දැම්මන් පස්සේ සුදු හැම ටිකක් ඔක්කොම ගිහිල්ලා නිකන් ඇටකට මුකුත් නැතුව තමයි අලු වෙලා එන්නේ. සහෝදරයා සහෝදරිය දෙවියන් වහන්සේ ගින්න අපෝ පරික්ෂා පවිත්‍ර කරනවා.
ඉස්ලාමයේ සුද්ධ ස්ථානයේ තිබුණා. ඒ අති සුද්ධ ස්ථානයේ ඔබ වසු කර ගිහලා තිබුණා. මේ බෞද්ධිස්මේ කරනකොට නෙමෙයි. ඔබගේ ධර්මිෂ්ඨකම වණහයි බයිබලයේ කියන අට පස්වන පරිච්ඡේද වල හිතන්නේ. ඊසාය ප්‍රොෆෙතොර නුඹගේ පවිත්‍රකම වණහයි. කියවන්න බලන්න අසම්පේත කරලා 65 වන පරිච්ඡේද. ඊසාය 65 වන පරිච්ඡේදේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බයිබලයේ තියෙන්නේ. ආයවන පරිච්ඡේද. යෙසායා පොතේ 65 වන පරිච්ඡේදය. 64 වන පරිච්ඡේදය. යෙසායා 64 වන පරිච්ඡේදයේ 5 වන පදය. 6 වෙනි පදය. අපි සියල්ලෝම අපවිත්‍ර කෙනෙකු මෙන්දී සිටිමු. අපේ සියලු ධර්මිෂ්ඨකම්ද කිලුට වස්ත්‍රයක් මෙන්ය. අපි සියල්ලෝම කොළයක් මෙන් පරවෙමු. අපේ ආයුධකම්ද සුළඟ මෙන් අප පහ කරගෙන යයි. බලන්න බයිබලයේ අපි මේ වගේ මිනිස්සු. අපේ යුක්තිය අපේ සාධාරණ අපේ ධර්මිෂ්ඨකම් කොහොම මේ වගේ නිසා දෙවියන් වහන්සේ සම්මුඛ ස්ථානයේ තුල අපි ඇතුළු වෙන්න බෑ. පරණ කිව්ස්මේ ඔබ කේවල බලන්න ඒබ්‍රේ පුතේ දාවන පරිච්ඡේද ඒ කියනවා උතුට එකවතාවයි උත්තම පූජකයා විතරක් මේ සුද්ධ ස්ථාන ප්‍රමාදේශ තමගේ සින්දුගේ පාපිය දේශ පූජා බැටුවේ මරලා පූජි ලේවම් ලේ ඉස්සර මේ ලේ පූජා කරලා යන්න देवरे पुते पालन परिचय दान परिचय पालन पदे पद केवल एक के नाम कोमल में तिरे यहाँ लगी स्थिति हेब्रे पुते 10 वेනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදය මග්නිසාද ව්‍යවස්ථාව මත පැමිණෙන යහපත් දේ සමාන දාන පරිච්ඡේදයේ දාන हेब्रे පුතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදය එබැවින් සහෝදරවරුනි යේසුස් වහන්සේ ස්වකීය මාංශය නැමැති තිරය මැදි අප උදෙසා කැපකලා වූ මාර්ගය වන අලුත් වූ ජීවමාන මාර්ගයකින් උන්වහන්සේගේ ලේ කරුණු කොටගෙන ශුද්ධ ස්ථානයට ඇතුල් වීමට අපට නිදහස්කම තිබෙන බැවින්ද දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහය කෙරෙහි අපට උතුම් වූ පූජකයෙක් සිටින බැවින්ද නපුරු හෘදය සාක්ෂියකින් පිරිසිදු වීම පිණිස අපගේ සිත් ඉසුණු ලැබ අපේ ශරීරය පිරිසිදු වතුරෙන් සෝදනු ලැබ සැබෑ වූ සිතක් ඇතුව ඇදහිීමේ නිසක කමින් ළඟා වෙමු. බලන්න බයිබලයේ කියන්නේ ඉතිරය මොනවාද මාංශේ පාපේ නැහැ කියලා කවුරුහරි කියනවා කියනවා. කවුරුහරි යේසුස් වහන්සේ මලුන්ගේ බෞද්ධිස්ම වෙලා ඉන්න කෙනෙක් අම්මම කිව්ව තුම නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන්. කාටද පුළුවන්? කොමන මිනිසෙක් නැතයි කියලා බයිබලයේ අපිට කියනවා. කිසිම මිනිසෙක් නැහැ. නෝවා දානියෙල් යෝබ් ගැන බයිබලයේ අපිට කතා කරනවා. ඔහුගේ ධර්මිෂ්ඨකම ඔහුගේ ආත්ම ඔහුට ගලව ගන්න පුළුවන් කියලා එසේකියල් පුතේ 14 නැත්නම් 18 වන පරිච්ඡේදවල. නමුත් ප්‍රේමණීය සහෝදරනි මේ ලෝක ඉතිහාසයේ මනුස්ස ඉතිහාසය තුළ ඒ තුන් දෙනා විතරයි තමාගේ ධර්මිෂ්ඨකමෙන් තමුන්ගේ ආත්මය ගලව ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තුන් දෙනාට තිබුණ වැරදි මම කියන්නේ. දානියට හරි පොඩ්ඩේ. අනේට මේ බලලා තමයි මේ කල්යක් අල්ලන්නේ. නෝවා කියන නෝවා සියල්ලම තිබුණ දේවල් සියා තමයි පුතාව සාප කරනවා. ඉතින් තමන්ගේ දරුවව කවුරු හරි සාප කරනවා. මොන දුෂ්ටයෙක් වුණා කවුරු හරි සාප කරනවාද අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක්? සාප කරන අම්මලා තාත්තලා ඉන්නේ. මෙයා වැරද්ද කරයි සාප කරනවා. හොඳට බීලා මත් වෙලා රෙදි උඩ දාගෙන ඉඳාගෙන දරුවා ඉස්සර ගුඩිය ගන්න. මොනවද මේ දරුවා දැක්කා? कैसे पसंद गीता लिखिया किया और नाम के देश से बाहर का में सिटिया के बाइबल के इजिप्ट नोआ के पुता के देश से के बिनवा देना बाइबल असमा के केवना दे ये पदे ऊपर इधर की केवना आम के देश से और वहां का में कैसे पसंद गीता लिखिए कैसे पसंद गीता लिखिए
පදයේ කියන 23 වන කාන්ගේ දේශ එවනතු ගීතාවලිය 105 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදය ඊශ්‍රායල්ද මිස්රයට ආයේය. යාකෝබ් හාම්ගේ දේශයේ විදේශීව සිටියේය. හාම්ගේ දේශයේ විදේශීව සිටියේ. එහාම් කවුද? නෝවාගේ පුතා. සාමතර පුතා. සමාන බයිබල් විශේෂඥ කියන දේශෝගේ නිසා ලෝකයේ මේ කාලන තත්ත්වය නිසා ගොඩාක් කාරණා නිසා මේ මනුෂ්‍යයන්ගේ මුණ මනුෂ්‍යයන්ගේ ලක්ෂණ වෙනස් වන බව විද්‍යාවාස. නමුත් බයිබල් විශේෂඥ බයිබල් ශාස්ත්‍රවන්තයෝ කියනවා නෝවාගේ තාත්තගේ සාපේ තමයි මිස් ආෆ්‍රිකානු ජාතිකයෝ. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් ගැලවීම ලැබුවා පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේව දැනගත්තාන් පස්සේ ඔවුන්ගේ නමස්කාර ක්‍රමය ඉතාමත් වෙනස්. ප්‍රීති ගෝසාවකින් උඩ පැනලා පුඩි ගාලා ස්වාමීන් වහන්සේ දෙසා කැප වෙලා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරනවා. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට අපි වගේ සීලවෙන් සිටින් පහසුවෙන් සිටින් දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරනවා. සහෝදරයා සහෝදරී එනම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාව කරනකොටගෙන අපි සමුගොයන කුඩාරම තුළට ඇතුල් වෙලා කොහොමද කියලා බලන්න. උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ ද්වාර ශරීරය තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපව උන්වහන්සේ සමුගොයන ස්ථානයට බැරි වුණේ. ඇයි අපේ ශරීරයේ තිබෙන කිලුටු पेसिने शरीर जितना पवित्र काम पेसे शरीर जितना कारण बौद्धिस्म लगुआ मेरे किया लेना है मुझ आत्मिक लोग ये तो क्रिस्तुस वहाँ से मना लेते देवी वहाँ से मना लेते क्रिस्तुस वहाँ से पूजा करा उन्वहाँ से में बोलोगे जीवन का अंतिम उसमें क्या नहीं आगे आत्मे वहाँ से देने में क्या ना कर उन्वहाँ से आत्मे उन्वहाँ से अरे आत्म निदास हुआ हलवारे पुरुषे एवढी मी देवस्थाने तिरुना हुआ मी अतिशुद्ध स्थाने तिरुना हुआ थिरे हियर भारत मना दूने हाँ मना दूने हाँ पैतल दूना देख कर विवर होगा इतना भी मैं देखने वाला व्यूवर हूँ इस स्थान से किसी एक ऐसा दिमाग बहन एक ऐसा दिमाग इस स्थान से पूजा करते हैं नमो ओपके मगे मेरे शरीर इतने बना बहुत इसमें करता है सुधारा में किया है करते किया है समझे कम में किया है पोस्ट नहीं किया है अपने बहन समुद्री में कूड़ा मतलब दिव्या महान से तुलना करते हुए इनिसा क्रिस्तुस महान से पूजा ओपके मगे पापियों के साथ पूजा वाला से ये शरीर सममावत हो संबंध करेगा हां ये मदामी शरीर तुना शरीर किरुड गम याद लगा निसा यीशु की पूजा में तरह मदी जब पूजा वाला में शरीर किरुड गम बहुत इसमें मेरा किरुड गम अपवित्र गम बैठवा देविया महास अपो महास की शरीर समझ शरीर आवत अवयव है सर शरीर है सर उन्हां से संबंध करना तेरे नाम मन किए यंद बैरी स्थाने थे ඔබගේ ශරීරයත් එක්ක යන්න බෑ ඔබ බෞතිස්ම වෙලා මොන දේ වෙලා තිබුණත් ඉන්න බෑ නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉන්න තැන ඔබ දෙවියන් වහන්සේ නතර කරනවා ප්‍රතිනිර්මල දෙවියන් සහෝදරයා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉන්න තැන තමයි දෙවියන් වහන්සේ සිටින්නේ නිසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ තුළ සිටිනවා කියන්නේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න ස්ථානයේ සිටිනවා ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුළ සිටිනවා කියන්නේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සිටින තැන සම්මුඛ වීමේ ස්ථානයේ තුල ඔබ සිටිනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කී දෙනෙක් මේ දානවල විශ්වාස කරනවද? සහෝදරය ඔබ තේරුම් නැද්ද? තේරුම් නැත්නම් අනාගතේ පොඩ විනාඩියක් දෙකක් ඉස්සරහ කරා. ප්‍රේමීය සහෝදරනි
අපි බෞද්ධ වෙලා සිටිනවා, අපි සභාව තුළ සිටිනවා, සභා සහභාගීත්වය තුළ සිටිනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ හමු වෙන, දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ වෙන, දෙවියන් වහන්සේ මුණ ගැසෙන ස්ථානය තුළට අපි ඉන්න බෑ. ඒකවත් තිරියක් දාලා වහලා තියෙනවා. ඒ තිරිය මොනවද? ඒ ශරීරේ මේ මාංශය. තිබෙනවා. අපි බෞද්ධ වෙලා ඉන්න සභාව තුළ ඉන්න මේ පෝෂණය ලැබුවා, සභා සහභාගීත්වය තුළ සිටින ස්වාමීන් වහන්සේ සම්මුඛ වෙන ස්ථානයට අපිට යන්න බෑ. ඒකවත් මේ මාංශය. එනිසා මේ මාංශය ඉවෙන්න ඕනේ. මාංශය නැති වෙන්න ඕනේ. එනිසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ මාංශය දෙන පාපය උදෙසා උන්වහන්සේ පූජා කෙරෙව්වා. පූජා කරවලා දෙවියන් වහන්සේ මොනවාද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයට අපව සම්බන්ධ කරන ලබුවා. එනිසා අර සුද්ධ ස්ථානයේ මොනවාද තිබෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ අමෝන ස්ථානය. දැන් ඒ පූජාව කරනකොට දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ සම්මුඛ වෙන්නේ නැතොත් හම්බෙන ස්ථානේ මොන ගැසෙන ස්ථානයට අපි යන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වෙනුවට දෙවියන් වහන්සේ සම්මුඛ වෙන ස්ථානය තුළ අපිව තබා තිබෙනවා. උන්වහන්සේ අපි තුළට පැමිණී නිසා. හාලෙලූයා. හොඳ ප්‍රසන්නතාවයක් දෙවියන් වහන්සේ. කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේ තබා. කොතරම් උසස් ස්ථානයක දෙවියන් වහන්සේ මාව තබා තිබෙනවද? දෙවියන් වහන්සේට. සම්සියල්ල අපි නැගිට සිටිනවා. ද සම්මුඛ වීම පොඩා දෙවියන් වහන්සේ දැක්ක ගමන් දැන් පල්ලියට එනවා ඔබ සභාවට එනවා. දැකලා කියනවා දුක් කරදර ප්‍රශ්න වල එනවා. බොහෝ කාරණාවල් වල එනවා. අභියෝග ප්‍රශ්න. මේ ඇත්තට ලෝකේ වල පීඩා නෙවෙයි. අපදයිරිමන්ත ලෝකේ දෙවියන් වහන්සේ ජයගන්න තිබෙනවා. උන්වහන්සේ ජයගන්න දැන් මේ අතිශුද්ධ ස්ථානයේ තුරට බලය ලඟුණාන් පස්සේ අතුරුණාන් පස්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාව වහන්සේගේ මහිමේ දකින්න දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස දකින්න බලාකේ දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමේ 24 ගීතාවලිය කියනවා ඒ වැසියෝද දෙවියන් වහන්සේගේ ඔබ සුද්ධ ස්ථානයේ අති සුද්ධ ස්ථානයට ඇතුළු වුණායින් පස්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකිනවා කියන්නේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ බහුලත්වය දකිනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මහිමය කුෂ්ඨභාවය දකිනවා එතකොට ඔබ දකින්නේ මොනවාද ඔබට ඕම අමතක වෙනවා පොළොවේ බහුලත්වය සම්පූර්ණත්වය දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ වැසියෝද දෙවියන් වහන්සේගේ කියන දැනගන්න ඔබට සමේ ලෝකේ කාරණාවල වමතක වෙනවා. ඒකවත් මගේ දෙවියන් මේ මට සම්මුඛ වෙලා තිබෙන දෙවියන් වහන්සේ එයාගේ මේ පොළොවේ තිබෙන කාරණාවල එයාගේ ඒ සිටින වැසියෝ මට අභියෝග කරන මට බාධා කරන මට ප්‍රශ්න ඇති කරන මට අවශ්‍ය තිබෙන මේ සියලුම වැසියන් මගේ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නිසා මට ඉල්ලන්න දෙයක් නැහැ. ඒකවත් එයාවම මට දෙවියන් වහන්සේ දීලා දෙවියන් වහන්සේ ඉදාන කරනවා එවිට දෙනව මොනවද කියන්නේ ඔබට මොනවද